જે અહેવાલ છે તે તમામ જે સાંસદ સભ્યો છે અને ધારાસભ્યો છે તેને લઈને છે અને ખાસ આ જે અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે તે 2004થી લડેલા અને જીતેલા નેતાઓનો જે અહેવાલ છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। આખરે આ રિપોર્ટમાં શું સામે આવ્યું છે આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ નિકુલ પટેલ પાસેથી। નિકુલ, जी बिल्कुल अंकित, एडीआर द्वारा जो है अहवाल रजू करवामां आव्यो छे, जेमां 2004 थी जे लोको एमपी अने एमएलए एटले के लोकसभानी जे विधानसभा चूंटणी लड्या हता अने तेमनो जे इतिहास हतो गुनाहित तेने जे छे ते एडीआर रिपोर्टनी अंदर बहार पाडवामां आव्यो छे। आ रिपोर्ट प्रमाणे वात करीए तो सौथी वधु जे गुनाहित इतिहास द्वारा जे लोको छे तेमां जे पुरुष उमेदवारो छे ते सौथी सामे आव्या छे। एडीआरे 6043 जेटला जे छे ते जे चूंटणीनी अंदर फॉर्म भरनारा उमेदवारो ज्यारे जीतेला 600 करता वधु उमेदवारोनी यादी बहार पाडीने तेमना सोगंदनामा आधारित जे छे ते आ रिपोर्ट रजू करवामां आव्यो छे। रिपोर्टमां जणाव्या अनुसार महिला जे उम्मीदवारों है तेना करता पुरुष उम्मीदवारों अंदर गुनाहित इतिहास है ते सौथी वधु जोवा मळ्यो छे। महिलाओं उम्मीदवारों अंदर मात्र 5% ज्यारे पुरुष उम्मीदवारों अंदर 70% जेटलो जे गुनाहित इतिहास है ते अत्यार सुधी सामे आव्यो छे। महत्वनी बात है कि राज्यनी अंदर हजू पण जे छे ते महिला उम्मीदवारों बहु ओछा जे छे ते नोंधाई रह्या छे ने बहु सीमित महिलाओं जे छे ते जे राजकारणनी अंदर आवी रह्या छे। आ रिपोर्ट प्रमाणे बात करीए तो जे गुनाहित इतिहासवाळा जे लोको छे तेमनी जे सामान्य इतिहास करता गुनाहित इतिहासवाळा लोको चूंटणी वधु जीती रह्या छे, एटले के सामान्य इतिहास ने स्वच्छ छवि धरावता जे उम्मीदवारों छे तेमनी जीतनो आंकड़ो मात्र 10% छे, ज्यारे गुनाहित इतिहास धरावता जे उम्मीदवारों छे तेमनी जीतनो आंकड़ो जे 20% छे ते सामे आव्यो छे। तेना करता पण वधु एक अहेवालमां जे रिपोर्ट छे ते सामे आव्यो छे जे छे के जे गुनाहित इतिहास धरावे छे तेमनी सरेराश मिलकत छे ते पण जे छे सौथी वधु छे। तेमां पण जे गंभीर गुनाओवाळा जे उम्मीदवारो छे तेमनी सरेराश जे मिलकत होवी जोईए तेना करता जे वधु छे ते नोंधाई छे। एटले के जे गुनाहित इतिहासवाळा जे लोको छे ते गुजरातनी अंदर वधु चूंटणी सरेराश सरळ रीते जीतता होय तेवो आ रिपोर्ट जे छे ते अत्यारे सामे आव्यो छे। जी निकुल, आभार समग्र माहिती आपवा माटे। समाचार तरफ आगळ वात करीए तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एटले के ईडब्ल्यूएस पर हवे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगावी देवामां आवी छे। 2019 में मोदी सरकार द्वारा कोटा जे छे ते रजू करवामां आव्यो हतो ने राज्य सरकारोने ए वात कहेवामां आवी हती के ते पोताना राज्यमां ईडब्ल्यूएस जे छे ते जाहेर करी शके छे अने लोकोने फायदो करावी शके छे। आ मामलाने लईने सुप्रीम कोर्टमां 5 जजोनी बेंच द्वारा चुकादो जे छे ते संभळाववामां आवी रह्यो छे। आखरे शुं चुकादो छे अने आखरे कई रीते तेनाथी जे आर्थिक रीते लोकोने फायदो थवानो छे आ अंगे वधु माहिती मेळवीए अजय यादव पासेथी। अजय, देखिए, निश्चित तौर पर अंकित, ईडब्ल्यूएस कोटा यानी 10% कोटा को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, ईडब्ल्यूएस कोटा के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 से दिया गया है। 3-2 का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि जो 10% कोटा दिया गया है खास करके अपर कास्ट को, उसमें ओबीसी यानी ओबीसी, दलित और जो शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब है उसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। और दूसरा ये तय करना था संविधान के हिसाब से कि जो 50% की कैप है यानी 49.5% की, उस कैप का उल्लंघन है या नहीं है। लेकिन इसी बात पे जो 3 जजों की 3 जज थे, 5 जजों की बेंच गठित की गई थी जिसमें 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस क्वेश्चन का समर्थन किया और यह कहा कि सरकार की तरफ से जो 103वां संशोधन किया है उसमें किसी तरह की संवैधानिक गलती नहीं है। जबकि 2 जज जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और एक रविंद्र भट्ट, जिनकी तरफ से यह कहा गया कि ये 70 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 10% का कोटा गरीबों के लिए निर्धारित किया गया है उसमें अपर कास्ट तो जरूर है लेकिन ओबीसी, दलित और शेड्यूल ट्राइब इसको वंचित रखा गया है। ये एक तरह से भेदभाव है। तो दोनों के अपने ऑब्जर्वेशन थे लेकिन 3 जजों मेजॉरिटी से यह फैसला दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले को जो ओबीसी या दलित खेमा की तरफ से एक बार फिर रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। समाचार तरफ आगळ वात करीए तो ईडब्ल्यूएस पर हवे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर मारी देवामां आवी छे ने तेने लईने पाटीदारोए अने खास पाटीदार नेताओं द्वारा खुशी व्यक्त करवामां आवी छे। सुप्रीम कोर्टना चुकादाने पाटीदारोए વધાવ્યો હોય તેવી માહિતી સામે આવી રહી છે। પાટીદારોની લડાઈ જે છે તે સાર્થક થઈ અલ્પેશ કથિરિયા દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું। અન્ય નેતાઓ દ્વારા પણ આ સમગ્ર મામલાને લઈને પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે। આ તમામ સમાજના જે ગરીબ માણસો છે, જરૂરિયાત માણસો છે એને આ 10% અનામતનો બેનિફિટ મળવાનો છે એટલે આ બહુ સારું છે। આંદોલન પાટીદાર સમાજે કર્યું હતું। પાટીદાર સમાજને એમાં ઘણું બધું વેઠવું પડ્યું છે, ઘણા બધા સ્વજનો ગુમાવવા પડ્યા છે, ઘણી બધી આર્થિક નુકસાની થઈ છે, રાજકીય નુકસાની થઈ છે, પણ આજે એનો બધા સમાજને બેનિફિટ મળ્યો છે। એટલે એ વાસ્તવિકમાં જે કાંઈ લાભ ગેરલાભના અંતે ગરીબ માણસોને એનો આજ લાભ મળ્યો છે। સમગ્ર ભારતની અંદર અનામતને લઈને ઘણા બધા આંદોલનો થયા છે
ગુજરાતમાં પણ એને લઈને ઘણું મોટું આંદોલન થયેલું અને એના અંતે જ્યારે સરકારે 10% EWS લાગુ કરી અને આખા અનામત આંદોલનને જે પ્રમાણે એનો ઉકેલ આપ્યો હતો એને લઈને ઘણા બધા NGOએ અને ઘણી બધી સરકારોએ પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં EWSને લઈને રીટ પિટિશન કરેલી અને જ્યારે એનો ચુકાદો આવ્યો છે ત્યારે એ ચુકાદામાં એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ છે કે સરકારે લીધેલા નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મંજૂર રાખ્યો છે। आज जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, कांग्रेस पार्टी बिना किसी विलंब और बिना किसी प्रश्न चिन्ह के हम उसका स्वागत करते हैं। लगभग 70 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं पदों की, उनको अगर भरेंगे तभी तो 10% का लाभ जनता को मिलेगा। मोदी सरकार इस पर जवाब दे कि जो आरक्षण का फायदा है ये जनता को कैसे मिलेगा। आप हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप हर सरकारी संपत्ति को सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं। EWS में सुप्रीम कोर्ट नो जो चुकादो ऑब्जर्वेशन आयु छे, गुजरात में पण જ્યારે આ જ રીતે આંદોલનો થયા અને એ વખતે પણ કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ ખૂબ સ્પષ્ટ હતું કે SC ST OBC સમાજની જે હાલની 49% અનામતની વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને સહેજ પણ ફેરફાર કર્યા સિવાય SC ST OBCને મળતી અનામતમાં થોડો પણ ફેરફાર કર્યા સિવાય જે સવર્ણ વર્ગના આર્થિક પછાત પરિવારો છે એના માટે જે પણ વ્યવસ્થા કરવાની થાય એ સરકાર કરે એમાં કોંગ્રેસ પક્ષનું સમર્થન હશે। અલગ અલગ નેતાઓની પ્રતિક્રિયા હવે આ સમગ્ર મામલે મળી રહી છે। સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ તો મોરબી હોનારતને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુઓ મોટો લીધી છે। આખરે શું છે તેનું કારણ અને ખાસ શું તકેદારી અને ખાસ શું વાત રાજ્ય સરકારને કહેવામાં આવી છે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા, અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ દિવ્યા ચૌહાણ પાસેથી। દિવ્યા, અંકિત, ગંભીર મહત્વના મુદ્દા હોય જેને લઈને જ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા સુઓ મોટો રેર ઓફ ધ રેર કેસમાં દાખલ કરવામાં આવતી હોય છે। કોરોના બાદ આ ફરી એક અરજી હશે જેને કોર્ટે પણ ગંભીરતાથી લીધી છે અને મોરબી હોનારતને લઈને જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં આવે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે કોર્ટે અને સાથે જ એક અવલોકન પણ કર્યું છે કે આ તમામ જે સત્તાધીશો હતા શા માટે આ પ્રકારનો રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો, રિપોર્ટમાં પણ કયા પ્રકારની બેદરકારી રાખવામાં આવી છે, અત્યાર સુધીમાં કેવા પ્રકારની તપાસ કરી છે અને સાથે જ જે સત્તાધીશો છે તેમની સામે પોલીસ દ્વારા પણ શું એક્શન લેવામાં આવ્યા છે। આ તપાસ કમિટી બેઠી છે તો કેટલી યોગ્ય છે અને તપાસ કમિટીએ પણ કેટલી તપાસ કરી છે જેને લઈને તમામ જે તેને લગતા તમામ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેને ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે અને એક સપ્તાહ સુધીમાં જવાબ રજૂ કરવા માટેનો હાઈકોર્ટે આદેશ કર્યો છે। ગુજરાત હાઈકોર્ટ પોતે જ સુઓ મોટો દાખલ કરી છે અને તમામ પક્ષો પાસે જવાબ માંગવાની રજૂઆત સાથેની જે કડક શબ્દમાં કીધું છે। સાથે જ મોરબી હોનારતને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ આજે 2 મિનિટનું મૌન છે તે રાખવામાં આવ્યું હતું અને આ મુદ્દો છે તે ખૂબ ગંભીર છે તેવી ટકોર પણ કોર્ટે કરી હતી। જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। 136 લોકોના જીવ ગયા અને ત્યારબાદ જે કાર્યવાહી થઈ તેનાથી સંતોષ કદાચ ગુજરાત હાઈકોર્ટને પણ નથી અને તેના કારણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી અત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને તમામ પક્ષોને નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ, ગુજરાત વિધાનસભામાં હવે નીતિશ કુમારની એન્ટ્રી થયેલી જોવા મળી રહી છે। આખરે કઈ રીતે તેમની એન્ટ્રી થઈ છે, શું છે વધુ વિગતો, સંજય પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ। સંજય, જે અત્યારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજકારણ ખૂબ જ ગરમાયેલું છે। અન્ય પાર્ટી કે જે કેટલાક રાજ્યોમાં સ્થાનિક પાર્ટીઓ છે જેમ કે આમ આદમી પાર્ટી હોય તેને ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત બાદ આજે નીતિશ કુમાર જેડીયુ પણ ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે। બીટીપી સાથે ગઠબંધન કર્યો હોવાની બીટીપીના સુપ્રીમો છોટુ વસાવાએ જાહેરાત કરી છે। તેમણે દાવો કર્યો છે કે જેડીયુ છે અમારું જનતા દળનું જૂનો સાથી છે અને તમામ જનતા દળના જે જૂના સાથીઓ છે તેમને સાથે લઈને અમે ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડીશું। અત્યાર સુધી બીટીપીએ પોતાના 12 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે। બાકીના જે છોટુ વસાવા અને તેમના પુત્ર મહેશ વસાવાની ટિકિટ જાહેરાત કરવાની બાકી છે, પરંતુ તેમના જે જેડીયુ સાથેનું ગઠબંધન છે તે થયા બાદ તેમની ટિકિટ જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। બીજી તરફ આ જેડીયુ બીટીપી છે તેમણે આમ આદમી પાર્ટી સાથે ભૂતકાળમાં ગઠબંધન કર્યું હતું, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટી સાથેનું તેમનું ગઠબંધન છે એ તૂટી ગયું હતું। એટલે કે અન્ય રાજ્યોની ક્ષેત્રીય પાર્ટીઓ પણ આ વખતે ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડવા માટે તત્પર દેખાઈ રહી છે। જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। હવે કોંગ્રેસ દ્વારા તો પોતાના કેટલાક ઉમેદવારોના જે નામ છે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે તેની જાહેરાત કરી છે। 43 જેટલા ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી। બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી હવે થોડા જ સમયમાં તેમના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી શકે છે, પરંતુ તે પહેલા CR પાટીલ દ્વારા પોતાના જે સંગઠનના હોદ્દેદારો છે તેને લઈને કેટલાક સૂચક નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે। આખરે CR પાટીલે શું કહ્યું અને ટિકિટ માંગણીને લઈને CR પાટીલે શું ફોડ પાડ્યો છે,
આવો સાંભળીએ. ઘણા બધા લોકોને ટિકિટ માંગી એ વાત તમારી સાચી છે અને ઘણા બધાએ પોતે વિડ્રો પણ કરી છે. અમારા પ્રદીપસિંહ વાઘેલા એમણે પોતે ટિકિટ પાછી આપી હતી, ના પાડી એમાં લડવા માટે. કેટલાય જિલ્લા અને શહેરના પ્રમુખોએ પોતે પણ ના પાડી છે અને છતાં આ જે નિર્ણય છે ટિકિટ નહીં માંગી એવો હું અપીલ એવી કરી શકું, પરંતુ આનો જે નિર્ણય છે એ તો કેન્દ્રની જે અમારી ટીમ છે એ પોતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ એ લોકો નક્કી કરશે. તો આ તરફ શક્તિસિંહ ગોહિલ પણ ગુજરાતમાં છે અને શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા આજે અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જે લોકોને મળી રહ્યા છે, કાર્યકર્તાઓને મળી રહ્યા છે, તેવામાં ચૂંટણી લડવા મુદ્દે શક્તિસિંહ ગોહિલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. મને કોંગ્રેસે રાજ્યસભાનો સદસ્ય બનાવ્યો. આ નિવેદન શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. શું કહ્યું શક્તિસિંહ ગોહિલે? આવો સાંભળીએ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આજીવન કોંગ્રેસી રહ્યા અને હવે એમ કહેવું કે એમને કોંગ્રેસે અન્યાય કર્યો હતો એ સરદાર સાહેબનું અપમાન છે કે એક લોખંડી પુરુષે અન્યાય સહન કરીને નાયબ વડાપ્રધાન રહ્યા હતા. આવું જે ભાજપવાળા કહે છે સરદાર સાહેબનું અપમાન છે. આખા દેશમાં સૌથી મોટો ડેમ નર્મદા નદી પર બન્યો. રાજીવ ગાંધીજીએ પર્યાવરણની મંજૂરી ના આપી હોત તો નર્મદા ડેમ બને જ નહીં. એ રાજીવ ગાંધીજી હતા જેણે પર્યાવરણની મંજૂરી આપી. એ ડેમ પૂરો થયો. કોંગ્રેસે એનું નામ, કોંગ્રેસની સરકાર હતી, સરદાર સરોવર યોજના આપ્યું, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નામ આપ્યું. તો આ તરફ વાત પાટણની કરીએ તો પાટણમાં આજે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ દ્વારા શક્તિ પ્રદર્શન યોજ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં જે આ સમાજના જે લોકો છે તે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે પાટણમાં શક્તિ પ્રદર્શન દરમિયાન શું જાહેરાત કરવામાં આવી, આવો સાંભળીએ. વિધાનસભાની ચૂંટણીના હવે માત્ર ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે પાટણ બેઠક ઉપર ઠાકોર સમાજનું પ્રભુત્વ એટલે કે ઠાકોર સમાજને ટિકિટ મળે તે માટે આ અગાઉ પણ શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું છે અને આજે પણ શક્તિ પ્રદર્શન દ્રશ્યોની અંદર બતાવવા માંગીશ કે પાટણની અંદર જે રીતે વર્ષોથી એટલે કે પાયાના જે કાર્યકર્તાઓ હોય છે તેઓની અવગણના થતી હોય છે અને દર સાલે પાટીદાર ઉમેદવાર મૂકવામાં આવે છે. ચાલુ ટર્મની અંદર જે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે તેની અંદર ઠાકોર સમાજમાંથી પ્રભુત્વ મળે તે માટે આજે જે મંગાજી ઠાકોર છે તેઓએ પોતે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે એટલે કે સ્નેહ મિલનની સાથે પોતાનું શક્તિ પ્રદર્શન આ જે શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું છે તેમાં આખા જિલ્લાનું જે ઠાકોર સમાજનું પ્રભુત્વ છે એટલે કે ઠાકોર સમાજના આગેવાનો છે તેઓ જોડાયા છે. મોટી સંખ્યામાં અહીંયા દ્રશ્યોની અંદર બતાવવા માંગીશ કે મોટી સંખ્યામાં જે ઠાકોર સમાજના આગેવાનો છે સમગ્ર જિલ્લામાંથી આ શક્તિ પ્રદર્શનની અંદર આવ્યા છે. એક જ માંગ છે કે ઠાકોર સમાજમાંથી કોઈ પણને ટિકિટ આપવામાં આવે તો આ બેઠક ઉપરથી 2022નું કમળ એટલે કે દિલ્હી સુધી પહોંચાડી શકાય. એટલે કહી શકાય કે વર્ષોથી આ સ્થાનિક આગેવાનો છે તેઓએ ટિકિટની માંગ કરી છે, પરંતુ દર સાલે ઠાકોર સમાજની અવગણના થવાના કારણે ઠાકોર સમાજની અંદર અત્યારે ભારોભાર રોજ જોવા મળી રહ્યો છે. આ અગાઉ પણ ઠાકોર સમાજે શક્તિ પ્રદર્શન યોજ્યું હતું અને આજે પણ શક્તિ પ્રદર્શન યોજ્યું છે. જો આગામી એટલે કે 2022ની એટલે કે જે ચૂંટણીઓ ટિકિટો જાહેર થવાની છે તેની અંદર ઠાકોર સમાજની જો અવગણના થશે તો ઠાકોર સમાજ એ ભાજપને ભોગવવાનો વારો આવશે તેવી પણ ચીમકી ગઈકાલે ઉચ્ચારી હતી. આજે પણ જે બેઠક યોજાઈ રહી છે તેની અંદર પણ ઠાકોર સમાજ સંપૂર્ણ ભેગા મળીને એક આહવાન કરશે જો ઠાકોર સમાજને ટિકિટ નહીં મળે તો ભાજપને આ ફરી એક વખત આ સીટ ગુમાવવાનો વારો આવશે. ભરત પ્રજાપતિ, સંદેશ ન્યૂઝ, પાટણ. પણ અમે સમાજ વતીથી ધારાસભ્યો ઉમેદવાર અહીંથી જાહેર કરી દઈએ છીએ અને ચીમકી આપીએ છીએ કે વહેલા તકે જાગી અને અમે જેને મેન્ડેટ આપી દીધો છે સમાજે એને ભારતીય જનતા પાર્ટી મેન્ડેટ આપીને અધિકૃત કરે. ભાઈ તાળીઓનો ગગડાટ બંધ ના થાય, એમાં પણ કસર ના રહે. તાળીઓના ગગડાટ સાથે વધાવી લો. જેને પાયરી પાસે જે યોગદાન આપવું હોય એ મંગાજી બાપાને આજે ઝોલી ભરાવ હોય. તો તરફ વિધાનસભાની ચૂંટણી અને તેના મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી છે તેવામાં કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તે નિવેદનો પર નિવેદનો કરી રહ્યા છે. ખાસ લલિત વસોયાની વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યેનો પ્રેમ હમણાં થોડા સમય પહેલા તેમનામાં જોવા મળ્યો તો બીજી તરફ અમિત ચાવડા દ્વારા પણ આમ આદમી પાર્ટીને લઈને નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આ બંને નેતાઓ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતીક જાદવ પાસેથી. પ્રતીક. અંકિત, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા વંડી ઉપર બેઠા છે અને તેમણે ભાજપમાં જવું કે કોંગ્રેસમાં રહેવું તે હજુ સુધી તે નક્કી નથી કરી રહ્યા, પરંતુ વારંવાર તેઓનો ભાજપ પ્રેમ દેખાતો હોય છે. તેમાં ફરી એક વખત જાહેર સભામાં તેમનો ભાજપ પ્રેમ દેખાયો હતો. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીને મત આપવા કરતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપવો સારો. જો કે આ નિવેદન બાદ ફરી એકવાર તેમનું નિવેદન સામે આવતું તેમણે કહ્યું હતું કે
આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ બંને એકબીજાની એ ટીમ અને બી ટીમ છે, જેના કારણે આમ આદમી પાર્ટી છે તે કોંગ્રેસના મત તોડવા માટે આવી છે, જેના કારણે જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને મત ન આપવા જોઈએ તેવું તેમનું નિવેદન આવ્યું હતું. પરંતુ વારંવાર તેમના આ પ્રકારના નિવેદનો સામે આવતા હોય છે અને ત્યારબાદ તે થોડા સમય પછી ખુલાસો પણ કરતા હોય છે કે ભૂલ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ આ પ્રકારના નિવેદનો પણ અનેક સવાલો ઉપજાવી રહ્યા છે, કારણ કે અનેક વખત તેમનો ભાજપ પ્રેમ સામે આવ્યો છે. તે ખરેખર ભાજપમાં જોડાશે કે કોંગ્રેસમાં યથાવત રહેશે, તે પણ અનેક સવાલો બની ચૂક્યા છે. આ સાથે જ વાત કરવામાં આવે તો અમિત ચાવડા કે જે કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે, તેમનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની જ બી ટીમ છે, જેના કારણે આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસના વોટ તોડવા માટે આવી રહ્યા છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે લલિત વસોયાના બચાવમાં તેમણે આવ્યા હતા. લલિત વસોયાને ભાજપ સાથે કોઈ પ્રેમ નથી, પરંતુ જનતાનો ભાજપનો પ્રેમ હવે ઓછો થઈ રહ્યો છે અને આ જ કારણથી 2022માં કોંગ્રેસ સરકાર બનાવશે. જી પ્રતિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ એક તરફ કોંગ્રેસ જે છે તે ગુજરાતમાં એક કેમ્પેન ચલાવે છે, કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે, તો બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એક નવા કેમ્પેનનો આજથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુજરાત અમે બનાવ્યું છે. આ કેમ્પેનની શરૂઆત આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી. સી આર પાટીલ દ્વારા તેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. સી આર પાટીલે તે સમયગાળા દરમિયાન શું કહ્યું, આવું સાંભળીએ. વર્ષોના પરિશ્રમ પછી આખા દેશમાં સૌથી પ્રગતિશીલ, સૌથી વધુ રોજગારી આપતો ગુજરાત, સૌથી સુરક્ષિત ગુજરાત, આવા અનેક પાસાઓ, લગભગ 3 પેજના મુદ્દાઓ એમાં છે. અને એના કારણે લોકો પોતાના છાતી પર હાથ મૂકીને કહે છે કે મેં બનાવ્યું છે આ ગુજરાત, મોદીજીનો પરિશ્રમ, અમારો ભરોસો. અમે આજે આ પ્રોજેક્ટને ખુલ્લો મૂકીએ છીએ. આખા ગુજરાતમાં હોર્ડિંગ્સ લાગ્યા છે. રાજકોટમાં પણ મેં જોયા, ભરોસાની ભાજપ સરકાર. આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં કહેવાય છે કે બહુ ભરોસો મૂક્યો હોય, ખૂબ સારવાર ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું હોય અને એ ભરોસાની ભેંસ પાડો આપે તો માણસ દુઃખી થાય. એમાં ભાજપ પર ગુજરાતની જનતાએ ભરોસો મૂક્યો, પણ વારંવાર આ ભરોસાની ભેંસ પાડા આપે છે, મુઠ્ઠીભર લોકોને માલામાલ કરે છે, સામાન્ય માણસ મુશ્કેલીમાં છે. એટલે ગુજરાતની જનતાના પ્રેમ, આશીર્વાદ અને મતો એ कांग्रेस पक्ष ने मड़वाना है. ये जो गुजरात जिसके अंदर जातिगत द्वेष, दलितों पर अत्याचार, ट्राइबल एमएलए भी अनसेफ है, ये किसने बनाया है? गुजरात तो बापू और सरदार पटेल की भूमि थी. यहां पर लट्ठा कांड होता है, 100 लोग कच्ची दारू पी के, शराब पी के मर जाते हैं. ये किसने दिया है? ये आज का वर्तमान का गुजरात ये भाजपा ने ही तो दिया है. ये मोदी जी की ही तो देन है कि बेरोजगारी चरम पर है. जिस प्रदेश में कभी बेरोजगार नहीं होता था, गुजरात का व्यक्ति बाहर काम करने नहीं जाता था, आज बेरोजगारी की दर 40 लाख से ज्यादा जिस तरह से बढ़ी है, ये मोदी जी की ही तो देन है. 22 पेपर लीक हुए, एक आदमी जेल नहीं गया, ये मोदी जी की ही तो देन है. सैकड़ों लोग मर गए मोरबी में पानी में डूबकर, और मुन्ना भाई एमबीबीएस का हॉस्पिटल तैयार किया गया रातों रात. ये मोदी जी का ही तो गुजरात है जिसको इस अवस्था में लाकर छोड़ दिया इन्होंने. તરફ લોકગાયક જિગ્નેશ કવિરાજ આ વખતે ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. અપક્ષ ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતાઓએ અત્યારે જોર પકડ્યું છે. આખરે શું છે તેનું કારણ, એના સમગ્ર મામલાને લઈને જિગ્નેશ કવિરાજનું શું કહેવું છે તે સાંભળીએ. રાજ્યભરમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. કોઈ સમાજ માટે પ્રતિનિધિત્વ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી રહ્યું છે, તો કોઈ પોતાના વિસ્તારના જ અલગ અલગ પ્રશ્નો માટે પ્રતિનિધિ નોંધાવી રહ્યું છે. જ્યારે હવે ગુજરાતી કલાકારો, ગુજરાતી સિંગર્સે પણ હવે અપક્ષમાંથી લડવા માટેની તૈયારીઓ બતાવી છે. અને ખેરાલુ વિધાનસભા બેઠકમાંથી અપક્ષ ઉમેદવારી જિગ્નેશ કવિરાજે જાહેરાત કરી છે. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જિગ્નેશ કવિરાજ જ છે, એમની સાથે જ આપણે વાત કરીએ. જિગ્નેશભાઈ, અત્યાર સુધીમાં કોઈ નિર્ણય નહોતો, અચાનક આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવો પડ્યો. કયા એવા મહત્વના મુદ્દા હશે કે જેમાં ખેરાલુમાંથી આપે ઉમેદવારી નોંધાવવી પડી છે? બિલકુલ, નિર્ણય તો લગભગ ઘણા વર્ષોથી વાત ચાલતી હતી, કારણ કે હું મારા ગામડે જતો, મારા ગામના વડીલ લોકો, મારા ચાહક મિત્રો અને મારા યજમાનો અને મારા તમામ ખેરાલુના આજુબાજુ વિસ્તારના તમામ સમાજના લોકોએ મને આ વાત કરી હતી કે તમે ચૂંટણીમાં લડો. કારણ કે મને શરૂઆતથી માંડી કે મારું શિક્ષણ હું ભણ્યો તો હું ખેરાલુમાં ભણ્યો, તો શિક્ષણ મારું ખેરાલું છે. ત્યાંથી હું જે કાંઈ કલાકાર જે મારી નાની મોટી મને મળી
એ મને મારા વતનથી પહેલી મને મળી છે. મારા વતનના વિસ્તારના મારા આજુબાજુ ગામડા લોકોએ મને સ્વીકાર્યો, ત્યારબાદ મને ગુજરાતનો પણ ખૂબ પ્રેમ ભાવ મળે છે. તો પછી વિચારધારા તો ક્યારની ચાલતી હતી, પણ મેં કીધું એનો સમય આવશે ત્યારે હું ઊભો રહીશ. તો આ ધ્રા વિધાનસભાની ચૂંટણી અને મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી તેવામાં રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં ઉમેદવારી અને નિમણૂકને લઈને ખાસ અત્યારે તકલીફ જોવા મળી રહી છે. ઉમેદવારી કરવાને લઈને ટિકિટને લઈને અત્યારે ટકટક જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસની વાત હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત હોય કે આમ આદમી પાર્ટીની વાત હોય, પક્ષની અંદર ખેંચતાણ અત્યારે ખાસ જોવા મળી રહી છે. આખરે રાજ્યના કયા કયા જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ મયુર સોની પાસેથી. મયુર, બિલકુલ, કેશોદ વિધાનસભાની અંદર આયાતી ઉમેદવારના નામની ચર્ચા થતાં જ સ્થાનિક આગેવાનો છે તેમને વિરોધ કર્યો છે. ઓબીસી પંચના અને કોંગ્રેસના જે સ્થાનિક આગેવાનો છે તેમને ચીમકી આપી છે કે જો આયાતી ઉમેદવાર કેશોદની અંદર મૂકવામાં આવશે તો તમામ લોકો રાજીનામા ધરી દેશે, સાથે સાથે વિરોધની અંદર મતદાન પણ કરાવશે. આ સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટી છે તેની અંદર પણ ડભોઈની અંદર ટિકિટના મુદ્દે કાગારોળ મચી ગઈ છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પિયુષ પટેલને ટિકિટ ના આપવામાં આવતા 40 લોકોએ પક્ષ છોડી દીધો છે અને હજુ પણ કેટલાક આગેવાનો છે તેમને 48 કલાકનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે જો યોગ્ય વ્યક્તિને ટિકિટ નહીં મળે તો આમ આદમી પાર્ટીને તેના પરિણામ ભોગવવા પડશે. આ પ્રકારે બંને પક્ષો છે તેની અંદર જોવા મળી છે. તો બીજી તરફ રાજકોટ જિલ્લાની અંદર સૌથી હોટ ટોપિક મનાતી ગોંડલની બેઠક છે, તેની અંદર પણ એક સર્વે સામે આવ્યો છે. જો કે આ સેન્સ પહેલાનો સર્વે છે, 3 અલગ અલગ સર્વે કરવામાં આવ્યા હતા અને 2 યુવા નેતાઓ છે તેમની વચ્ચે આ સર્વે હતો, રાજદીપસિંહ જાડેજા અને જ્યોતિરાદિત્યસિંહ વચ્ચે, અને આ સર્વેની અંદર રાજદીપસિંહને વધારે વોટ મળતા હતા. જો કે સેન્સ બાદ હજુ સુધી કોઈ બીજા સર્વેની વિગતો સામે નથી આવી, પરંતુ પહેલા સર્વે છે તેને લઈને ગોંડલ આખાની અંદર ચર્ચાઓ જાગી રહી છે. જી મયુર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અરવલ્લીમાં પણ જોવા મળી રહી છે. અરવલ્લી કોંગ્રેસમાં પણ ખેંચતાણની સ્થિતિ અત્યારે સામે આવી છે. આખરે અરવલ્લીમાં શું તકલીફ કોંગ્રેસમાં અલગ અલગ નેતાઓની વચ્ચે જોવા મળી રહી છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ મનીષ પરમાર પાસેથી. મનીષ, અંકિત, વાત કરીએ તો જેમ જેમ ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ લોકોનો વિરોધનો સૂર છે તે વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને અરવલ્લીની વાત કરીએ તો અરવલ્લીમાં જે વિરોધ આદિવાસી સમાજના અને અન્ય સમાજના જે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો રાજન ભોગરા ભિલોડા બેઠક પરથી જેમણે નામ ચાલી રહ્યો છે તેમનો વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. અગાઉ જે તકરાર ચાલી રહી તેને લઈને વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયામાં આદિવાસી સમાજના અને અન્ય સમાજના લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કારણ એ છે કે અગાઉ જે તકરાર થઈ હતી એમાં એક ટ્રેક્ટર પલટી મારી ગયું હતું અને ત્યારે આ જે આદિવાસી સમાજના કેટલાક લોકો છે તે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલ લોકોને સારવાર કરવા માટે જે આ ડૉક્ટરના ત્યાં ક્લિનિક પર પહોંચ્યા હતા, પણ ડૉક્ટરે તેમની સારવાર નહીં આપી હતી અને તેને લઈને આ જે વિરોધ છે સોશિયલ મીડિયામાં થઈ રહ્યો છે કે લોકો કહી રહ્યા છે કે જે માણસ ક્લિનિક ચાલુ હોવા છતાં પણ સારવાર નહીં કરે તો આવનારા જે વિધાનસભામાં ચૂંટણીમાં જે દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે, જો જીતે તો આદિવાસી સમાજ અને અન્ય સમાજની સેવા કેમ કરી શકે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો જે અરવલ્લીમાં જ રોડ રસ્તાને લઈને જે લોકો છે તે મેદાને ઉતરા છે, કારણ કે કેટલાક વખતથી રોડ રસ્તાના કામો નથી થયા તેને લઈને મેદાને ઉતરા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો લોકોએ આજે પોસ્ટર બેનરો સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે રોડ રસ્તા નહીં તો વોટ નહીં, એમ કહીને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હી બાદ હવે અમદાવાદની હવા પણ પ્રદૂષિત થઈ હોય તેવી માહિતી સામે આવી રહી છે. દિલ્હી બાદ અમદાવાદની હવા પ્રદૂષિત બની છે. જે AQI છે તે પણ હવે અમદાવાદમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સતત વધી રહ્યો હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે. આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રીતિ પાસેથી. પ્રીતિ, બિલકુલ અંકિત, દિલ્હી બાદ હવે અમદાવાદમાં પણ પ્રદૂષણમાં વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં જોવા જઈએ તો ક્યાંક વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે અને સાથે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ છે, પરંતુ અમદાવાદમાં જોવા જઈએ તો કે AQI જે છે અલગ અલગ વિસ્તારમાં વધી રહ્યું છે. બોપલ વિસ્તારમાં 321 જેટલું AQI નોંધાયું છે, જ્યારે પૂર્વ વિસ્તારના પિરાણામાં ક્યાંક 300 જેટલું AQI નોંધાયું છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે જે પ્રદૂષણનો આંક દર્શાવતા જે પ્રદૂષણના જે બોર્ડ હોય છે તે અત્યારે બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે કે કરોડોના ખર્ચે આ પ્રદૂષણના બોર્ડ તો મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમાં પ્રદૂષણનો આંક જે છે એ ક્યાંક દેખાઈ નથી રહ્યો. તો સાથે જ શહેરના મોટા ભાગના વિસ્તાર એવા છે કે જ્યાં AQI જે છે 300 ને પાર થઈ ગયું છે. હવે જેમ જેમ ઠંડીમાં વધારો થશે, કારણ કે 15મી નવેમ્બરથી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે ઠંડીનું જોર વધી શકે છે, તેમ તેમ પ્રદૂષણની માત્રામાં વધારો થાય તેવી પણ શક્યતા જોવા મળી રહી છે. અંકિત, જી પ્રીતિ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. અને આ સાથે બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.